وأصحابه وأنصاره وجنوده وعلمائه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بعزته وبنعمته تتم الصالحات. Semoga apa yang telah kita lakukan dari bentuk bacaan, bentuk kegiatan, insya Allah sama dengan kemarinnya, menjadi sarana tambahan. Yang pertama, mudah-mudahan ditambah ampunan oleh Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kita ditambah kedudukan. Walaupun nggak pantas, mudah-mudahan dipantasin kita di dalam surga Allah. Amin. Bersama baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya rabbi bil mustafa al-yawma qasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الغمة والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله
وأرشدك وأرشد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ini kan kedua kali ya. Yang pertama kali kita baca habis salat subuh. Itu dibaca oleh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau keterangannya fi kulli shawahin wa masa'in. Di dalam kecil amat bisa dijadikan ya? Nggak bisa. Fi kulli shawah, di setiap shawah. Apa shawah? Bahasa Arab kalau good morning, sobahul khair, pagi ya. Wa masakin, dan setiap sore. Jadi dibacanya setiap habis sholat subuh dan habis sholat asar boleh. Ada yang bilang habis maghrib juga boleh. Karena ada dua tempat, akhirnya dua-duanya kan dibaca. Punya perhatian ya. Maka alhamdulillah jika telah sama-sama membacanya, mudah-mudahan walaupun hidup kita rada berepetan, gara-gara ngaji seperti ini dianggap rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengikuti kebiasaan daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah hari ini menjadi hari bertambahnya ilmu kita mengenai syariat Islam ya. Yang mana belajar itu kemarin waktu ngaji hari Sabtu, jalan satu-satunya untuk tidak dilaknat oleh Allah ada 4 ya. Seluruh dunia, apakah itu kelihatan bagus, apa kelihatan tidak bagus, apa menyenangkan, apa membuat sengsara, pokoknya yang namanya dunia semua akan dilaknat dan dikutuk serta diusir dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita punya anak dunia bukan? Dunia dilaknat sama Allah. Kemudian suami dunia bukan? Berarti punya suami dilaknat sama Allah. Bapak-bapak punya istri dunia bukan? Dunia ya. Dilaknat sama Allah, apapun yang ada di dunia dilaknat Allah.
kecuali yang sama-sama memiliki sifat 4. Dengerin ya. Yang pertama zikrullah, sesuatu yang sifatnya ingat kepada Allah, maka itu merupakan perkara yang tidak akan menimbulkan laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang saya sebut dunia, punya bini dunia, kecuali punya bini yang ingetin kita sama Allah. Ada enggak kira-kira? Ibu-ibu punya suami dunia, berarti dengan punya suami dilaknat oleh Allah, kecuali itu sang suami menjadi sarana untuk berzikir kepada Allah. Tapi katanya ada ya? Ada juga sih walaupun bukan suami, ya seperti pesan Nabi, man khiyari ummati, ya. Pernah beliau ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul, kira-kira yang termasuk umatku yang baik itu yang bagaimana? Apa kayak si Amiruddin, apa kayak jamaahnya? Nggak masuk itu jawabannya. Kata Nabi, man idzaru'u dzukirallah. Itu hamba atau umat Rasul yang sama-sama very good, sangat baik di sisi Allah adalah man, orang, idzaru'u, apabila dilihat wajah mereka tanpa mereka ngomong dzukirallah, langsung mereka ingat kepada Allah. Ada nggak yang begitu? Ada. Begitu ngeliat deh, masih gue lihat dia, gue kepengen sholat, gue catat. Ya Allah, pas gue lihat jadi tergugah hati pengen ngaji. Ada nggak? Ada. Pas gue lihat kepengen belajar buat abang. Ya. Ada. Banyak. Ya. Hawanya kalau deket dia pengen makan aja. Ada. Ini kan jadi obrolan kita sehari-hari ya. Kalau deket sama dia hawanya perasaan ngajak pengen belanja aja. Padahal nggak punya duit, ujung-ujungnya kredit. Nah, mau bayar, nggak punya duit. Akhirnya bangke. Masih ada bangke? Masih. Lah awet amat ya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan harapan kita dengan ngaji, Allah senantiasa memberi hidayah, memberi pertolongan untuk terus kita berbuat ibadah yang sifatnya kebaikan, yang sama-sama kita mengikuti jejak dan langkah baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemarin ketunda Asyura. Mudah-mudahan kita pada puasa kita dikabul. Kemudian kita udah ngasih ikan tombol. Apa kemarin ikan apa? Ikan bagus ya. Kalau saya biasa ditanya mau ngasih berapa, kira-kira. Dan udah dikasih ya. Kan udah tadi Asyura orang lagi ya. Nah, jadi oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan adanya kita terus ngaji, ya paling tidak kita muluk-muluk lah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu aja, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Ya Allah, a'inni, a'inni. A'in artinya, a'in itu dari a'ana yu'inu, i'anatan fahuwa mu'inun. Nah ya, isim fa'ilnya mu'inun. Di kita banyak isim Allah yang saya tahu. Di mana lagi? Ada Haji Mu'in. Ya ada. Sebetulnya itu bukan Haji Mu'in, Haji Abdul Mu'in. Dia pakai Abdul kan? Kalau Asmaul Husna perlu diawali dengan Abdul. Seperti Bang Rahman, sebetulnya itu adalah Abdul Rahman.
ada abdunya. Terus, jadi ada orang tua kita masih ada juga, ada banyak ya. Namanya Abdul Mu'in, Abdu hamba, Al-Mu'in penolong. ya. Apa arti Al-Mu'in? Yang menolong. Kok beda gitu kan? Saya belum sarapan ini. Abdul Mu'in itu artinya hamba yang menolong. Maka ada nggak nama Mu'in di sini? Kalau pantas Mu'in marah-marah mulu. Nah, udahlah kita tinggalin itu. Yang jelas ada doa Allahumma a'in. Nah, isim fa'ilnya Mu'in, isim maf'ulnya Mu'an. Kalau fi'il amrnya a'in. A'in ya. Itu suaranya ini. A'in nih ya Allah. A'in tolong. Siapa yang perlu gua tolong ini? Saya ya Allah. Emang lu pengen apa Zainuddin? Ala zikrika. Mudah-mudahan saya ini termasuk hambamu yang selalu berzikir kepada Allah. Uzkurullaha zikran katsira. Ya, nggak dibatasi. Nggak ada istilah bid'ah itu zikir banyak-banyak, nggak ada. Uzkurullaha zikran katsira. Ingat Allah, ya, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak, ya. Lihat ini ingat Allah, lihat itu ingat Allah. Jadi ada ulama namanya Ibnu Junaid kalau nggak salah, cakep banget kalau dulu dibilang gila, gara-gara sering nyebut Allah. Udah pernah saya ada nih kan, dibilang gila gara-gara banyak nyebut Allah. Kesandung la ilaha illallah. Kenapa orang Allahu Akbar? Apalagi yang kira-kira bikin kaget la ilaha illallah. Jangan ibu-ibu udah tua kaget nyebut kemaluan. Ada nggak? Ibarat yang astagfirullah. Saya nggak bisa ngucapinnya. Itu kan bertentangan. Yang dianjurkan, jadikanlah itu kesandung untuk berzikir kepada Allah. Kan cakep ya. Punya bini, lihat muka bini, ingat Allah. Lihat muka anak, ingat Allah. Lihat wajah mantu, ingat Allah. Pokoknya apapun yang menjadikan kita ingat kepada Allah, maka itu insya Allah merupakan pengusiran untuk laknat Allah ya. Kemarin kita sama-sama ikut Asyura, maka mudah-mudahan yang sama-sama ngamalin diterima Allah, amin. Yang belum bisa ngamalin mudah-mudahan pada umur ke depan nanti bisa ngikutin apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin juga saya minta maaf ya, lupa itu. Padahal hari Asyura itu ada wirid yang harus dibaca, mudah-mudahan dibaca kan? Hasbunallah wa ni'mal berapa kali? Jamalin. Ya jamalin. Alhamdulillah. Ya Allah, hati ya Allah, kenapa jamaah saya enggak saya ingetin gitu. Ya udah berulang sih tiap tahun ya. Cuman kalau kita kan tahu sendiri, ingetan ngaji itu sampai gerbang. Ya. Ada yang jatuh aja pulpen. Udah hilang. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu nggak maling ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dijamin setahun ini tidak akan terkena musibah yang berarti insya Allah. Itu kata kita ya. Kemudian ada lagi yang 7 kali, ada yang bilang 10 kali, ada yang bilang cukup sekali. Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa ma belakor. Diamalin juga. Alhamdulillah, yang ngamalin mudah-mudahan diterima Allah, yang bohong mudah-mudahan diampuni.
Daripada dia marah, lagi sakit. Mau ngebohong aja gua. Mudah-mudahan bohong gua dimaafin. Keseringan, kata lu keseringan. Gua ngemaafin bohong lu keseringan. Sama anak bohong, sama laki, sama bini, sama guru. Gila. Bukan main rame bohong kita maya. Akhirnya ketunda, sekarang punya terusin. Ihfatilahnya mana? Ketujuannya ini. Mana? Nah itu. Untuk ini yang lagi saya terangin kan, saya pernah jalan bareng sama baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tahu-tahu beliau ngomong sama saya. Ngomongnya apa? Ya ulang. Ya, apa ulang kemarin masih ingat? Kalau bahasa kita mah, duk. Kalau bahasa Jawa duk. Belum pernah pakai hai. Belum. Ya. Kalau imatuna ya. Syuyukhuna fiddin rahimahumullah wa rahimallahu jami' syuyukhina wa walidina rahmah wasi'ah. وأعاد الله علينا من بركاتهم وسرائرهم ومن أنوارهم وعلومهم ومن نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونسأل الله بجاههم أن يشفينا ربنا من الأمراض كلها شفاء تاما عاجلا عاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا عللا وأن يسعدنا ربنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا ويبلغ الله جميع مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية وأن يفتح الله علينا فتوح العارفين وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى تلاميذنا وجماعتنا المحبين المطيعين الصادقين في المحبة فتوح العارفين وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله وفي اتباع سنن رسوله على هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يغرق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Satu kali lagi baca Fatihah kita kirimkan untuk yang sudah mendahului kita yang sekarang berada di alamul kubur, terutama yang masih hangat ya, apa ya, yang masih hangat banget itu apa, yang dikatakan Pak Sugeng. Pak Sugeng ya, kenal Pak Sugeng. Ya, jangan kayak datar. Ada yang suka di mana duduknya itu. Dari situ kan itulah. Hati-hati jangan duduk di sini hati-hati. Bohong itu bohong. Ada kata-kata jangan duduk di situ. Kemarin yang duduk di situ mati. Aduh masih mati. Ya ada jangan suka handal itu. Dosa bukan apa-apa ya. Bapak-bapak ibu kematian itu hanya dengan izin Allah, bukan gara-gara karpet. Kadang-kadang gua duduk di situ, antar gua jadi kakak. Emang lu nggak pernah mandi kan? Nggak
la adwa wala tiarah wala hamah. Tidak ada yang namanya nular, yang namanya bulan Safar, yang namanya ngangkap siang burung itu. Jadi nggak ada kata Nabi, nggak ada. Wah, ada yang mati gitu. Nggak pakai burung juga boleh mati. Yes. Jadi jangan sampai di antara kita, saya paling kesel tuh. Yang dosis itu loh, kemarin juga ada yang itu mati. Atau mati mah yang menentukan adalah nggak ada keterangan bahwa karpet alhamdulillah sekalian tuh ingat saya ya. Udah tiap haji umur tiap minggu kita doakan waktu di sana mudah-mudahan dimudahkan sama Allah dan pulang menjadi haji yang mabrur. Udah pada setor udah. Setor apa? Bangke. Ya kalau punya duit tapi pada setor ya. Lama api, ya walaupun lama juga tetap aja pahala yang menentukan adalah Allah ya. Oke. Apa tadi Pak Sugeng ya. Mudah-mudahan beliau ketemu Allah rodiyatan mardiyah ya, diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya yang soleh, dan kemudian keluarga Mbak siapa lah Mbak Iem dikasih kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anaknya dan kita yang masih dalam keadaan hidup, mudah-mudahan bisa memanfaatkan hidup kita sebaik-baiknya. Khiyarun nas atau khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling baik di antara manusia, yang paling manfaat hidupnya. Mudah-mudahan ala hadhihi niyati ya Allah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Amin. Mudah-mudahan semuanya dikabul Allah ya. Mau saya terusin sahabat boleh Abdullah bin Mas'ud ya? Abdurrahman bin Sahar. Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada Nabi punya misanan namanya Sayyidina Abdullah, putra incing Nabi namanya Sayyidina Abbas. Incing Nabi itu yang beriman Hamzah, Abbas. Adapun yang ngelawan sudah tahu semua. Kalau yang lawan kan Abu Lahab ya. Kemudian yang nomor 2 yang tanda tanya ini Abu Thalib ya. Jadi Abu Thalib merupakan abah dari siapa? Abu Thalib itu bapaknya siapa? Sayyidina Ali ya Allah. Ali bin Abi Thalib. Nah ya. Nah di sini ternyata namanya Abdullah. Bapak dari Abdullah adalah Sayyidina Abbas, berarti incing Nabi. Incing Nabi punya anak namanya Abdullah, berarti kalau orang Sunda misanan ya. Kalau di kita ada istilah kalau di Sunda dikawin kumisan. Berarti dikawin sama misanannya, dinikah kumisan ya. Jadi bukan yang berkumis, emang dia misanannya ya.
itu oleh ya kalau orang Sunda. Usaha iya oleh siapa itu? Kumisan. Ya, itu benar. Oke, jadi kita terusin ya. Dan suara saya ini nggak tahu di suara apa nggak boleh ngajar kali. Yang pulang, sedang enak-enak saya jalan di belakang, ya di belakang ikut baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yauman pada suatu hari, ya. Fakalali, maka bersabda baginda Rasul li untuk saya. Apa susahnya ngaji? Gampang kalau udah bisa ya. Ya ulang, wahai anak kecil. Kalau di kita, kalau orang Sunda ceng, ya di mana di Ciminyak ceng, atau di daerah Wetan Asep padahal jelek. Tapi karena orang Sunda lembut, walaupun jelek kayak apa Asep, mana Asep, nah itu banyak Asep banyak. Ya mudah-mudahan yang punya nama Asep, Kasep lahir batin, amin. Apa Kasep? Ada lagi bahasa mana itu? Itu wis Kasep itu mah bukan apa namanya bagus, udah habis. Kasep. Terus kalau bahasa ada lagi bahasa Sunda, ya, Kasep ya. Ujang. Ada kan? Malah ada nyanyian ujang kadede. Padahal keselin. Si Ujang yang bikin saya jatuh cinta, bohong itu. Apalagi kalau di Jawa buat yang perempuan gendut, oh jangan apa itu? Kalau Jakarta entong, ya sini tong mau ngapain mbak? Tolong nih rokok isep biar mungkin punya teman ngerokok. Apalagi? Ya udah jelas ya. Kalau orang banyak unjuk, ya banyak sekali itu yang dipanggil unjuk, ya. Apa pula kamu ucap tuh? Saya jadi ucap itu bukan, ya banyak yang jadi nama seperti Kang Asep jadi nama, ya. Ujang juga banyak yang nama. Entong ada nggak nama entong? Ada, ya. Apa lagi? Ya udah, ulam itu kata-kata yang penuh kelembutan dilakukan oleh baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada misalnya anak daripada intinya Sayyid Abbas, ya. Kan kemarin saya bilang kalau seandainya kita pengen rahmat Allah ikutin Nabi. Nabi kalau manggil orang pakai nama yang pasti disayang sama yang dipanggil, ya. Contohnya itu sini ganteng, ya. Abi sama anak siapa aja walaupun hitam nggak pernah mandi, ganteng aja. Sini ganteng, padahal kalau dia ngaca gantengnya dari mana ini? Oh, tidak lain itu hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya kepengenin laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa tahu gara-gara saya dede, kata orang Sunda ya, dede kepada anak kecil, akhirnya saya disayang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Manggil cucu saya nggak pernah pakai nama. Sini ganteng, nih pisang habis nih. Ya. Sini ganteng, ambilin pisang di kamar Abi. Tuh, ya. Selalu ada, ya. Jadi apa yang memotivasi saya? Ya ini. Tuh lihat Nabi nggak bilang lihat dong,
padahal namanya Abdullah, tapi beliau manggil ya gulam, wahai anak kecil, tong apa tong ini u'allimuka, ya, sudah Tuhan ini u'allimuka, aku akan mengajarkan kepada engkau wahai anak kecil kalimat yang mana yang mau saya ajarkan adalah beberapa kalimat yang bisa engkau jadikan sebagai, orang Banten bilang sebagai way of life. Banten bilang sebagai pegangan hidup agar engkau bisa merasakan bahagia dari dunia sampai ke akhirat. Apa itu? Nah ini ihfazillah yahfazka, ya. Sampai itu jahat dulu kan. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Udah kemarin, apa arti ihfaz? Dan ingat ihfaz apa? Beberapa baru dia gitu. Apa ihfaz? Jagalah. Apa ada nyanyian Agim juga? Jagalah istri, jangan kau nodai. Salah ya? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jangan, jagalah istri, jangan kau sakiti. Ya, nyambung. Nah kalau bahasa Arabnya falgalbak, jagalah hatimu, ya falkawahiran wabatinan. Itu dikatakan maminudin. Yahfazillah, jagalah olehmu Allah. Yahfazka. Nah ini enak. Ini namanya jawabul amr, ya. Kalau bahasa nahwu habis amr ada fi'il mudhari, jawabul amri. Kalau kita nih, kalau lu pinter ngejaga Allah, maka Allah akan selalu menjaga lu. Enak kan? Kalau lu ngejaga Allah, Allah pasti akan menjaga kamu. Sementara Allah itu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya penguasa dan sebaik-baiknya penolong adalah Allah, sebab tidak ada yang bisa mengganggu segala sesuatu yang dijaga oleh Allah. Tadi saya ngomong sama anak saya nanti, man sholat subha lam yazal fi jama'atin, lam yazal fi zimmatillah. Orang yang sholat subuhnya berjamaah, ayo berjamaah tadi. Ada banyak yang enggak, ya. Jadi kalau orang sholat subuh berjamaah, lam yazal fi zimmatillah, maka sampai sore dia akan dijaga oleh Allah, ya. Tapi sholat subuh mati, dijaga Allah. Dijaga begini orang mati di kuburan, dijaga Allah. Mau nggak dijaga di kuburan? Apa artinya kita merdeka di di dunia, sementara di kuburan diancam sama Allah? Justru kita kepengen pemeliharaan Allah itu terjadi minat dunia ila akhirat. Tapi itu sholat subuh susah. Sholat subuh berjamaah. Ada kadang-kadang bangun tapi ternyata begitu azan beres. Akhirnya ya berjamaah lagi. Padahal saya udah masang alarm di 3 biji, malah nggak bangun. Enggak, memasang granat. Yang kira-kira meledaknya subuh. Ya kalau ada saya beres dan itu alarm masih nyala, orangnya masih ngorok. Ini apa artinya alarm ini? Ya. Gedein, Pak Arwan, gedein ya. Supaya, nah itu tadi, kalau memang alarm nggak mempan, ya sekali-kali
Berapa sih kira-kira harga granat? Insya Allah yang bangun bukan kita aja, tetangga kita insya Allah kaget, malah ada yang mati ya. Oke, jadi padahal Alhamdulillah yahfazka, ingat itu. Mudah-mudahan pelajaran ini bukan tahun terakhir lah. Mudah-mudahan saya masih ada umur ya. Tapi dalam berita Allah Subhanahu malu saya minta panjang umur, malu. Udah 70 lebih, bilang apa ya? Mereka ini, Alhamdulillah sama, jaga oleh kamu. Jadi kalau bahasa Betawi dulu jaga Allah. Tajib, apa tajib? Sering ada kalimat menjaga, itu pada tahu. Wajada yajidu, apa artinya? Wajada itu artinya mendapatkan. Tajidu juga mendapatkan. Ihfazillah, jaga olehmu Allah. Tajiduhu, akan kau dapatkan Allah tujahaka di hadapanmu. Ya. Jadi kalau lu selalu menjaga Allah, maka di mana aja lu berada, di situ ada Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk memberikan pertolongan kepada kamu. Apa tadi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau bisa itu pagi sore 7 kali ya. Lihat apa alatos. Kan ada ya, Hasbunallah malah ada alatos ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Cukup buat aku Allah untuk menjaga diriku dari segala yang menyebabkan darurat untuk diriku. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau terangin dengan yang ada di kitab ya. Tadi mana? Arti ihfaz itu artinya apa? Mana? Ayat tahfaz dinahu. Nih. Jadi artinya disarahin sama Imam Nawawi juga. Ngejaga Allah gimana sih caranya? Begini, ini lihat Allah. Lihat para ulama dari rahmahnya, dari kasih sayang mereka dikasih tahu cara ngejaga Allah itu bihifzi dini, dengan menjaga agamanya dinihi. Kalau Mas Manut salah baca bihifzi dainihi, banyak utang. Sebab kalau din agama, kalau den utang. Apa yang maksud al-wa'du dainun, janji itu adalah utang, sama tulisannya. Dinun agama, dainun utang. Jadi kalau aminud dain, yang jujur dalam utang. Wahyu yang bicara soal utang ya. Sementara utang itu jangan dibanggain. Kayak siapa? Menteri Keuangan waktu Jokowi. Mohon maaf nih, kebiasaan YouTube tuh. Iya, padahal mau kenal juga saya tidak ya. Minta maaf Jokowi ya. Siapa menteri perempuan ya? Sri Mulyani ngomong katanya Indonesia belum seberapa utangnya, masih bagus dibandingkan negara lain. Kok utang dianggap bagus? Kan ibu-ibu ikutin kan? Utang ibu berapa? Dia belum seberapa, baru 1 miliar. Kok belum seberapa? Itu tetangga saya 1,5 miliar. Bu Pak, kalau bicara hutang ya, tidak akan berlindung baginda Rasul dari hutang kalau memang di dalam hutang ada kebaikan. Paham saya ngomong? Paham ya? Nabi itu selalu berlindung dari hutang.
Berarti kalau berlindung di hutan itu banyak kejelekannya. Betul? Betul? Betul. Betulin dari tahun enggak ya. Begini. Jadi saya suka prihatin. Belum seberapa nih baru 500 juta. Ya Allah, yang namanya utang walaupun sepeser juga jangan sampai jadi beban ya. Sebab orang tidak akan bisa ditentukan apakah dia ahli surga, kalau apa dia ahli neraka kalau utangnya belum dilunasin. Nah, makanya saya kasih tahu, kalau ada yang meninggal suka pidato kan ahli waris, dan saya minta ibu bapak untuk menyolatkan ini mayit secara sempurna, kemudian segala kesalahannya semoga ibu dan bapak maafin. Terakhir apa? Kalau ini almarhum punya utang piutang, mulai sekarang bukan utang almarhum lagi, tapi utang ahli warisnya. Nah, di situ itu untungnya punya ahli waris. Kadang-kadang jadi ahli waris cuma ngincer sertifikatnya aja ya. Ahli waris itu ya, saya ingat ibu saya, bapak saya, mudah-mudahan diampuni sama Allah. Begitu ketahuan meninggal, saya utus seseorang kemana? Ke warung-warung. Kenapa sebabnya? Kalau yang 10.000 ke atas itu ada catatannya. Kalau yang 5.000 bekas ngambil terasi, ini jarang di sana ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, setiap warung yang saya hubungin, apa bapak saya punya utang, apa ibu saya punya utang, semua ngomongnya. Ada yang bilang ding, ada yang bilang jenggot, ada yang bilang lewat sama saya. Itu semuanya sudah bebas. Nah, kamu begitu ngambil terasi banyak kemarin ya. Dia bekas cabai, bekas. Ya zaman dulu satawan nggak pernah ada yang ngeluh, Allah cabai mahal ya. Tapi alhamdulillah walaupun orang bilang pada ngeluh mahal, setiap beli gorengan banyak ada cabai. Cuma bedanya kalau dulu cabainya matang-matang, sekarang hijau-hijau ya. Sama yang doyan hijau, emang ini kedoyan gua dasar rakus ya. Kemana ini lagi? Nah ini yang pertama, arti ihfatillah, supaya kita dijaga sama Allah, maka kita harus menjaga agama Allah. Jangan sampai hilang dari hati kita la ilaha illallah ya. Jangan sampai itu apa? Jadi ikhtikad kita jangan sampai berubah. Termasuk saya tuh nggak cocok kalau ada orang, gua kan bisa kayak begini gara-gara lu. Jangan, kembalikan semua kepada Allah. Yang menghidupi kita Allah, yang ngasih rezeki kita Allah, yang menentukan hidup Allah, yang akan mengakhiri hidup kita juga Allah ya. Jangan ada istilah mati di kamar mandi gara-gara jatuh. Jatuhnya itu karena nyawanya sudah dicabut sama Allah. Jatuh dia. Bukannya gara-gara jatuh mati, gara-gara mati akhirnya dia jatuh. Nabi Sulaiman itu tahu, Bapak tahu ya, berdiri dalam keadaan mayit, sudah tidak bernyawa 1 tahun lebih. Allahu Akbar. Diperkuat, ada yang memperkuat beliau, hanya tongkat yang beliau pegang. Jika tidak dikehendaki Allah, tidak terjadi segala sesuatu kalau dikehendaki oleh Allah. Nah, yang pertama, jadi kalau kita pengen dijaga terus sama Allah, jagalah agama Allah. Caranya bihifzi dini wa amri gitu ya. Dan menjaga agamanya. Ibu bapak sekarang banyak kan, alhamdulillah, yang muslim jadi murtad banyak, yang non muslim jadi Islam juga banyak. Semuanya la haula wala quwwata illa billah. Apa ayatnya? Wa ma kana
wa ma kana li nafsin an tu'mina illa billah ya. Tidak ada satu jiwa pun akan menjadi beriman itu jiwa kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Adanya kita, bahwa kita semuanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kekuatan dari Allah. Siapa sih namanya? Biar jelas. Itu ada namanya Saifuddin Ibrahim ya. Itu kiai. Alhamdulillah. Tapi kiai nggak terhalang kalau tidak dicopot. Kalau dicopot hidayah sama Allah jadi haleluya. Alhamdulillah ya. Ngeri saya. Ngeri. Cuman saya nggak bisa jawab kalau Kasih kemarin kan. Bagaimana situasi orang sakaratul maut? Perasaannya gimana Habib? Ya saya perlu menjawabnya, perlu sakarat dulu. Nanya jamaah itu orang sakaratul maut gimana perasaannya Habib? Kan saya bingung. Nanti perlu sakarat dulu baru ntar gua jawab. Bisa lari lu kan? Ya. Ya tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah. Yang saya tahu duit, harta nggak ada faedahnya kalau sudah dihampiri oleh kematian. Saya berpikirnya begini, kalau gua punya duit rupiah nih, hampir miliaran, berangkat gua ke Surabaya, berangkat gua ke Malaysia, laku nggak itu? Enggak. Di sana yang berlaku ringgit. Saya bawa miliaran ke Arab Saudi. Kata orang-orang Saudi, salah apa ini? Fulus di sini yang berlaku real. Saya mikir yang berlaku di kuburan yang mana? Oh, udah ada jawabannya. Yang berlaku di kuburan yang bisa dikonsumsi adalah amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dan orang-orang yang mendahului kita dengan adanya ngaji, insya Allah gara-gara kita duduk di pengajian ini akan dibalas dengan balasan yang bikin kita happy di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bi'ifri dinihi wa amri, dengan menjaga agamanya, wa amrihi dan perintahnya ya. Amrun itu perintah, amaro ya'muru artinya memerintah ya. Amr ma'ruf saya punya amr ya benar, amr ma'ruf ya, perintah yang bagus. Lebih jelas lagi, takut ibu-ibu bapak-bapak ya harus berminat. Siapa yang nggak berminat dijaga sama Allah ya, mudah-mudahan kita ini termasuk yang dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita pengen dijaga sama Allah, yang pertama kita dulu berinisiatif jaga agama Allah, jangan sampai kehilangan la ilaha illallah. Ada doa tuh, Allahumma sabbitna ya, Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil Islam min darid dunya ila. Sekarang Pak ya, ini walaupun kita menghadapi besek, jangan sampai itu besek jadi tujuan utama. Ini kadang-kadang tak ada besek masuk ke hati. Jangan sampai kita hadir di 125, gak penasaran beseknya apa ini. Waduh, ternyata buaya. Jangan. Itu para ulama kita, walaupun kita sama-sama berhadapan dengan besek, doanya Allahumma sabbitna bil iman. Artinya, ya Allah tetapkan kami dalam, kalau kalimat sabit kan tiap waktu.
Jam sholat ya. Ya muqallibal qulub sabit ala dinika. Ya. Ya muqallibal qulub yang membulak-balikan hati ya. Hati itu bolak-balik. Kemauannya bukan hatinya. Jangan sampai ditungguin kok nggak balik-balik hati gua. Yang enggak lah, kemauannya ya. Kan sering saya ngomong hati kita bisa dibuktiin. Pagi-pagi yang pengen kita santap adalah uduk bersama racikan kerupuk, bahkan dicampur sama bakwan yang masih hangat. Indah ya, indah apaan orang belum makan. Begitu siang Allahu Akbar salat zuhur. Habis salat zuhur pengen apa? Uduk lagi. Enggak, justru yang dikemirikan sate bandeng. Ya. Begitu asar pengen ngopi. Apa ngopi sama uduk? Enggak, pisang gorengan. Berubah nggak tuh? Berubah ya. Kemudian kalau habis sholat isya, sate kambing. Ya. Abi masih makan, dia makan nggak? Emang Abi nggak punya lambung? Punya, goblok. Masa gue hidup tanpa lambung? Ya bercanda, ngomong goblok bisa. Nggak takut kata ibu-ibu. Sakit masih ngomong goblok. Kalau nggak begitu kan nggak ada tahu ya. Kalau seandainya ngaji-ngaji ketahuannya, saya malah pikir. Gua duduk ke Jampang Kulon nyari dukun teluk, sebab semuanya nggak ada yang ketawa. Oke, ya, aek tuh, aek. Kalau nemu aek, kadang-kadang nemu aek apa? Kalau bahasa Jawa tergesek. Kalau bahasa Indonesia apa? Jelasnya. Untuk lebih jelasnya aek ya, bagaimana lihat kita. Kalau ada aek itu untuk lebih jelasnya. Tapi kan tadi belum jelas. Menjaga agama Allah dan perintah Allah. Maksudnya gimana? Kok kita nyatamin orang lagi sholat ya? Bukan. Aikun muti'an li rabbika. Aik lebih jelasnya kun. Apa kun? Ada tahu tentu kan? Idza arada syai'an ayyakuna lahu. Apa itu kun? Jadilah ya kun, jadilah siapa? Engkau, kamu jadi lu Aminuddin kata Imam Nawawi, lu kudu jadi orang yang muti'an li rabbika. Jelas apa muti'an? Yang taat li rabbika kepada Tuhan kamu, dan dahulukan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gini nyuruh ke warung, mana jauh lagi. Sholat dulu apa ke warung dulu? Kudunya sholat dulu, baru ke warung. Ya, dengan catatan ke warung perintah bini. Adapun sholat perintah bukan begitu ya. Apalagi contoh yang gampang aja biar pada paham. Jadi kalau pengen dijaga Allah, jadilah orang yang nurut kepada segala perintah Allah. Wah, habis lagi hadis ya, panjang juga. Kemudian muktamiran di awamiri. Muktamir itu apa? Ini saya kasih gambaran. Dia sekarang jadi takmir masjid, apa takmir? Menyuburkan ya. Jadi mensejahterakan. Di sini ada kalimat itamaro, itu artinya itamaro itu memenuhi perintah Allah. Muktamiron menjadi orang yang memenuhi di awamiri dengan segala perintahnya. Jadi kalau kita pengen dijaga sama Allah, yang pertama jadilah hamba yang nurut sama Allah. Yang kemudian memakmurkan usia kita, memakmurkan waktu-waktu kita
biawamirihi, dengan segala macam perintah Allah ya. Jadi waktu-waktu yang kita lalui harus sama-sama kita penuhi dengan perintah Allah. Walaupun lagi bingung, walaupun lagi kelihatan ngelamun, walaupun kelihatan bengong, tapi jangan sampai kita jauh dari perintah Allah. Gimana nih orang lagi bingung gimana menjalankan perintah Allah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi waktu bengongnya diisi dengan zikir. Jadilah dia orang yang nurut kepada perintah Allah. Muntahiyan. Ini ya. Sebetulnya ini kalimat ya. Tiap Jumat juga dibaca ya. Muntahiyan. Intaha itu apa? Muntahiyan itu jauh. An-nawahihi, dari segala larangan Allah. Yang pertama subur makmurkan waktu kita dengan segala perintah Allah. Kemudian jadilah kita orang yang pensiun, berhenti dari segala larangan-larangan Allah. Wazawajilihi, dan yang sama-sama menghindarkan diri dari ancaman-ancaman Allah ya. Jadi tadi saya bilang, kalau pengen jadi orang baik, udah khotbah aja. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan melaksanakan segala ya. Apa arti segala? Semua perintah Allah, yang zahir, yang batin, yang kelihatan, yang enggak, yang berupa kata-kata, yang berupa amalan, yang berupa i'tiqad. Itu kalau semuanya perintah, laksanakan. Kemudian menjauhi segala larangan Allah. Apa yang jadi larangan Allah kita jauhi. Sekecil apapun, termasuk manggil orang dengan nama yang tidak disenangi, hindari. Sebab itu adalah karakter daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ada yang marah, ada orang namanya bagus, Aminuddin ya. Dia panggil, camat. Camat apaan? Calon mati. Dia sudah marah tuh. Cuma dipanggil camat, padahal benar kan? Ini kan camat semua. Dia rasa bau majid. Cuman yang kita nggak tahu, ketentuan mati itu dipegang oleh Allah ya. Maka nali nafsin antamuta illa biiznillah. Tidak akan pernah ada jiwa yang mati kecuali dengan izin Allah. Walaupun kata kita pengen mati, saya udah nggak betah di dunia, tunggu. Yang menentukan mati Allah. Kita kepengen ya Allah, mudah-mudahan 1500 tahun lagi saya hidup lama. Udah nggak ada, ya silakan aja. Kalau Anda mau sendiri, hidup terus ya, jangan mati-mati. Waktu itu udah nggak ada Alfamart, nggak ada Indomaret, udah nggak ada warung, mau hidup sendiri di sana. Alhamdulillah ya. Jadi oleh karena itu, tahfazuha dzalika yahfazuka fi nafsik wa ahlik. Nah, kalau Anda sudah bisa menjaga agama Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, mentaati segala perintah Allah, memakmurkan waktu-waktu yang kita lalui dengan mengerjakan perintah Allah, berhenti kegiatan kita dari segala larangan Allah, tahfazuhu kadzalik, menjaga kamu akan masalah itu, yahfazuka, maka Allah akan menjaga kamu. Lihat, fi nafsika, dalam diri kamu, wa ahlika, lebih luas lagi, bukan hanya kamu yang akan dijaga, ahlika, istri kamu, anak-anak kamu,
kamu, bahkan wa dunyaka, dan seluruh dunia kamu akan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai sini aja. Siyama indal maut, terutama sekali akan terasa oleh kamu penjagaan Allah saat kamu indal maut, ketika mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah. Insyaallah tidak akan dipersulit oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang pada akhirnya mati kita dalam keadaan husnul khatimah, berakhir dengan kalimat bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatul haqqin, amin. Kalimatul haqqin, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'ah insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi ta'ala wa bikaramih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Amin. Insyaallah cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, hati yang kadang-kadang saya itu pengen bapak-bapak mendengarkan sama dengan saya minta sama Allah bisa ngamalin ilmu kita. Kemudian sampaikan kepada keluarga yang masih sama-sama perlu arahan, ya. Ibu kita, bapak kita, anak kita, mantu kita, siapapun yang netes kepada kita, anfirhum, ya. Silahkan beritakan kepada mereka apa yang sudah diberitakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ada istri juga masih belum mau berjilbab, ada. Oh, ada sih. Jadi sekali-sekali ada. Kasih tahu, jadi kalau pengen dijaga, apa disebutnya sama istri mama? Mama kalau pengen dijaga sama Allah, jaga dong Allah. Ini udah saya jaga. Itu kudu halus kan. Pokoknya bapak maju lagi kalau bulan pakai hubungannya. Dia juga mikir, waduh nggak dicium sepi gua. Ya. Ibu, ya. Istri, suami. Bang, sekali sholat ya. Tahu gua kalau sholat alergi. Ada? Bagaimana mau dijaga Allah? Kasih tahu bang. Di pengajian jangan sebut saya, jangan. Di pengajian ada keterangan kalau kita pengen dijaga Allah, kita dulu kudu menjaga agama Allah, kan begitu ya. Anak mantu, waduh, jadi kalau anak saya berani, kalau mantu susah. Subuh ngomong bangun beli gerakan yang buat persidahan itu kunang terbang melayang, sedang terbang tertimpa duri. Jangan kau senang-senang tinggal sembahyang, itu kan menyiksa diri sendiri. Ngomong bangun nanti berarti bono, ya. Bawa ke dokter, obatin kupingnya. Ngomong denger juga di gerana.
Habis gimana? Ya, sekarang banyak orang yang kehilangan penjagaan Allah gara-garanya dia tidak menjaga agama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya didekatkan kepada segala kebaikan dan jauh dari segala kemadaratan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji, ya rafi'ash syani wad daraji, ahlul baitil mustafa ad-duhri hum amalul ardi fadjabiri. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji, kulla yawmin nartaji farajan rabbi ajil minka bil faraji. Ya Rasulullah, rafi'ash syani wad daraji, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akhirnya saya minta maaf dan insyaallah ketemu lagi ahad yang akan datang fi sihhatin wa lutfin wa afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini
juga nunjuk saya. Itu siapa? جعل الله من الصالحين بالله يعمل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم جعل Siapa ini?